Hello guys, welcome to Teach English. What's up? ഹാഫ് എ ഡേ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നൽകിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Activity 1. The story Half a Day beautifully unfolds the three phases of human life: the age of innocence, the age of growth and learning, and the age of helplessness and dependence. As time progresses, the surroundings change. The experiences we gather shape our attitudes. Now, revisit the story and complete the table identifying the words, phrases or expressions that denote the changes in the setting and attitudes. ഹാഫ് എ ഡേ എന്ന കഥ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു: നിരപരാധിത്വത്തിന്റെ പ്രായം, വളർച്ചയുടെയും പഠനത്തിന്റെയും പ്രായം, നിസ്സഹായതയുടെയും ആശ്രയത്വത്തിന്റെയും പ്രായം. കാലം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ചുറ്റുപാടുകൾ മാറുന്നു. നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. കഥ വീണ്ടും വായിച്ച് പശ്ചാത്തലത്തിലും മനോഭാവത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, വാക്യങ്ങൾ, എക്സ്പ്രഷനുകൾ എന്നിവ കാണിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക. Age of innocence. Setting: street lined with gardens. Extensive fields. Prickly pears. Henna trees. Date palms. Attitude: considers school as a punishment. Clings to his father's hand. Feels like a stranger. B. Age of growth and learning. Setting: rich variety. Games, swings, vaulting horse. Music room, globe of the earth. Attitude: makes friends with boys. Falls in love with girls. Learns new things and enjoys school. C. Age of dependence. Setting: high buildings. Busy streets, many vehicles. Noise and confusion. Attitude: feels disturbed. Confused by changes. Needs help to cross the street. Now, using these words, phrases, expressions, you may narrate to the class the changes in the setting of the story and the attitude of the narrator. ഈ വാക്കുകൾ, വാക്യങ്ങൾ, പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ആഖ്യാതാവിന്റെ മനോഭാവത്തിലും വന്ന മാറ്റങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വിവരിക്കാം. The following questions may help you. 1. How does the story highlight the rapid transformation of society? ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കാം. സമൂഹത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പരിവർത്തനത്തെ കഥ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്? 2. How does the story portray the passage of time? കാലത്തിന്റെ കടന്നുപോക്ക് കഥ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്? 3. What is the significance of the title, Half a Day? ഹാഫ് എ ഡേ എന്ന തലക്കെട്ടിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്? 4. What change occurs in the attitude of the central character? കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? The changes in the setting of the story and the attitude of the narrator. In Neguib Mahfouz's Half a Day, a young boy walks anxiously to school with his father along serene streets bordered by gardens and fields. Initially resistant to leaving home, he clings to his father's hand, perceiving school as a daunting place. തുടക്കത്തിൽ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന അവൻ സ്കൂൾ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മനസ്സിലാക്കി പിതാവിന്റെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. However, as the day progresses, he discovers a vibrant school environment filled with games, friendships, and new knowledge. എന്നിരുന്നാലും ആ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗെയിമുകളും സൗഹൃദങ്ങളും പുതിയ അറിവുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു ഊർജ്ജസ്വലമായ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം അവൻ കണ്ടെത്തുന്നു. By day's end, the once familiar landscape has transformed into a bustling urban scene of high buildings and busy streets. ദിവസാവസാനത്തോടെ ഒരിക്കൽ പരിചിതമായിരുന്ന ഭൂപ്രകൃതി ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയും തിരക്കേറിയ തെരുവുകളുടെയും നഗരദൃശ്യമായി മാറി. Now an elderly man, he navigates this changed world with confusion and dependence, realizing the swift passage of time. ഇപ്പോൾ പ്രായമായ ഒരു മനുഷ്യൻ കാലം അതിവേഗം കടന്നുപോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയും പരാശ്രയത്തോടെ മാറിയ ലോകത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. A poignant encounter with a young man who offers assistance highlights his vulnerability in old age. സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു യുവാവുമായുള്ള ഹൃദയസ്പൃക്കായ കണ്ടുമുട്ടൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാധീനതയെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. Through these shifts in setting and perspective, the story poignantly captures life's fleeting nature and the inevitable changes that accompany it. സെറ്റിംഗിലും വീക്ഷണത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ സ്വഭാവവും അതിനോടൊപ്പമുള്ള അനിവാര്യമായ മാറ്റങ്ങളും കഥ ശക്തമായി പകർത്തുന്നു. Activity 2.
The following table presents a few statements related to the story, half a day. Find reasons for each event stated in the table and write them down in the space provided. The first one has been done for you. ഹാഫ് എ ഡേ എന്ന കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും പ്രസ്താവനകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇവന്റിനും നേരെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവ എഴുതുക. ആദ്യത്തേത് നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Statements and reasons. Reasons. The boy was reluctant to go to school. He was afraid that he would be punished at school. Father wanted him to go to school. He wanted his son to learn and become a useful person. The school brought him contentment. He made friends, enjoyed activities, and learned new things. School was not as sweet as he thought. He faced fights, strict teachers, and punishments. കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകണമെന്നായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം. തന്റെ മകൻ പഠിച്ച് സമർത്ഥനായി മാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. സ്കൂൾ അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി നൽകി. അവൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കി, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. അവൻ വിചാരിച്ച പോലെ സ്കൂൾ മധുരമായിരുന്നില്ല. അവൻ വഴക്കുകൾ, സ്ട്രിക്റ്റായ അധ്യാപകർ, ശിക്ഷകൾ എന്നിവ നേരിട്ടു. Activity 3. Memory Lane. Half a day beautifully illustrates the narrator's journey through time. On the way, he encounters many people, has diverse experiences and undergoes a profound transformation. The following diagram depicts his journey to school as a child, and his return as an elderly man. Look at the diagram carefully, and complete the account of Memory Lane suitably, based on your reading of the story. You may make use of the hints. ഹാഫ് എ ഡേ എന്ന കഥ കഥാകാരന്റെ കാലത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയെ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. വഴിയിൽ അവൻ നിരവധി ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, വൈവിധ്യമാർന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സമൂലമായ ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. താഴെയുള്ള ഡയഗ്രം കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിലേക്കുള്ള അവന്റെ യാത്രയും വൃദ്ധനായി മടങ്ങിയതും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഡയഗ്രം ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കി, നിങ്ങളുടെ കഥാവായനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മെമ്മറി ലെയിനിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉചിതമായി പൂർത്തിയാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സൂചനകൾ ഉപയോഗിക്കാം. First one, the woman's instructions. The lady at school told us to face life joyfully and that this place would be like a new home with mothers and fathers. സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും ഈ സ്ഥലം അമ്മാരും അച്ഛനും ഉള്ള ഒരു പുതിയ വീട് പോലെയായിരിക്കുമെന്നും സ്കൂളിലെ സ്ത്രീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. Next, inside the campus, I discovered a rich variety of activities like games, swings, and the music room, and learned about the world through a globe. ഗെയിമുകൾ, സ്വിംഗുകൾ, മ്യൂസിക് റൂം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തി, കൂടാതെ ഒരു ഭൂഗോളത്തിലൂടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. At the school gate, I hesitated at the gate, clinging to my father, feeling scared and uncertain about entering the school alone. സ്കൂളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കടക്കുന്നതിൽ ഭയവും അനിശ്ചിതത്വവും തോന്നിയ ഞാൻ ഗേറ്റിനരികിൽ നിന്ന് അച്ഛനോട് പറ്റിപ്പിടിച്ച് മടിച്ചുനിന്നു. Next, making friends. School had a variety of entertainment. I made friends with boys and fell in love with girls. സ്കൂളിൽ പലതരം വിനോദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആൺകുട്ടികളുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുകയും പെൺകുട്ടികളുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. Next, walking to school, I walked with my father, wearing new clothes. I was happy but had fears about going to school. പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഞാൻ അച്ഛനോടൊപ്പം നടന്നു. ഞാൻ സന്തോഷവാനായിരുന്നു, പക്ഷേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിൽ ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. Realizations. I realized that school wasn't a punishment but a place to grow and learn, filled with friendships and new experiences. സ്കൂൾ ഒരു ശിക്ഷയില്ലെന്നും സൗഹൃദങ്ങളും പുതിയ അനുഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞതും വളരാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ഒരിടമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. Next, leaving home, I walked with my father, wearing new clothes. I was happy but had fears about going to school. പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഞാൻ അച്ഛനോടൊപ്പം നടന്നു. ഞാൻ സന്തോഷവാനായിരുന്നു, പക്ഷേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിൽ ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. The last one, an elderly woman crossing the road. As an old man, confused by the changes around me, I needed help crossing the busy street, highlighting my vulnerability and dependence. എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റങ്ങളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ ഒരു വൃദ്ധനെന്ന നിലയിൽ എന്റെ ദുർബലതയും ആശ്രിതത്വവും എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് തിരക്കുള്ള തെരുവ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ എനിക്ക് സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. Physical appearance. As a child, new clothes, school uniform. As an old man, elderly, needs help to cross the street. കുട്ടിക്കാലത്ത് പുതിയ വസ്ത്രം, സ്കൂൾ യൂണിഫോം. ഒരു വൃദ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രായമായ തെരുവ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ സഹായം ആവശ്യമാണ്. Personality traits. Curious, scared, makes friends easily, adaptable.
അവൻ ജിജ്ഞാസയുള്ളവനും ഭയപ്പെടുന്നവനുമാണെങ്കിലും അവൻ എളുപ്പത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവൻ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. Role in the story, central character who experiences life's journey. അവൻ ജീവിതയാത്ര അനുഭവിച്ചറിയുന്ന കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ്. Analysis of expressions remarks, starts scared and nervous but grows to enjoy school, ends confused and in need of help. അവൻ ഭയത്തോടെയും പരിഭ്രാന്തിയോടെയും യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു, പക്ഷേ സ്കൂൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. പിന്നെ അവൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയും സഹായം ആവശ്യമായി വരികയും ചെയ്യുന്നു. Realization, time passes quickly, and life changes dramatically. സമയം വേഗത്തിൽ കടന്നുപോകുന്നു, ജീവിതം നാടകീയമായി മാറുന്നു. The narrator of Half a Day undergoes a transformative journey that spans from childhood to old age. Beginning as a hesitant schoolboy and evolving into a reflective elderly man, his experiences and evolving perspectives on life are vividly depicted throughout the story. ഹാഫ് എ ഡേയിലെ നരേറ്റർ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെ നീളുന്ന പരിവർത്തനാത്മകമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു. മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയിൽ തുടങ്ങി ചിന്താശേഷിയുള്ള ഒരു വൃദ്ധനായി പരിണമിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും കഥയിലുടനീളം വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. Initially, he is nervous and clings to his father's hand, but he is also curious and adaptable. Despite his initial fear, he soon learns to enjoy new experiences, makes friends, and engages in various activities. തുടക്കത്തിൽ അവൻ പരിഭ്രാന്തനായി പിതാവിന്റെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവൻ ജിജ്ഞാസയുള്ളവനും പൊരുത്തപ്പെടുന്നവനുമാണ്. പ്രാരംഭ ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവൻ ഉടൻ തന്നെ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാനും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും പഠിക്കുന്നു. As he grows, he transforms from a scared child into someone who appreciates school and the learning it offers. However, in old age, the narrator becomes confused and overwhelmed by the rapid changes in his surroundings, needing help to navigate the busy streets. വളരുന്തോറും ഭയക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അവൻ സ്കൂളിനെയും അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പഠനത്തെയും വിലമതിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആഖ്യാതാവ് തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുകയും തിരക്കേറിയ തെരുവുകളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായം ആവശ്യമായി വരികയും ചെയ്യുന്നു. The narrator in Half a Day reflects stages we all go through. His journey from youth to old age resonates with readers, showing adaptability and resilience, yet also confusion. This story reminds us how time changes us all, from childhood to growing older. ഹാഫ് എ ഡേയിലെ ആഖ്യാതാവ് നാം എല്ലാവരും കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ചെറുപ്പം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര വായനക്കാരിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും പ്രതിരോധശയും കാണിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലകപ്പെടുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വലുതാകുന്നവരെ കാലം നമ്മെയെല്ലാം എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു എന്ന് ഈ കഥ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. In Half a Day, the narrator's journey from childhood innocence to the challenges of adulthood and old age vividly portrays life's inevitable changes and the wisdom gained through experience. ഹാഫ് എ ഡേയിൽ കുട്ടിക്കാലത്തെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരുടെയും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെയും വെല്ലുവിളികളിലേക്കുള്ള ആഖ്യാതാവിന്റെ യാത്ര ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ മാറ്റങ്ങളും അനുഭവത്തിലൂടെ നേടിയ ജ്ഞാനവും വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. In the story, Half a Day, the narrator recalls the memories of his very first day at school. Do you remember your first day at school? Narrate your experiences to the class. ഹാഫ് എ ഡേ എന്ന കഥയിൽ സ്കൂളിലെ തന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ കഥാകാരൻ ഓർക്കുന്നു. സ്കൂളിലെ ആദ്യ ദിവസം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വിവരിക്കുക. Title: My first day at school. On my first day at school, I felt both excited and a little sad. I was eager to wear my new uniform and see the classroom, but leaving home made me feel a bit down. സ്കൂളിലെ ആദ്യ ദിവസം എനിക്ക് ആവേശവും അല്പം സങ്കടവും തോന്നി. പുതിയ യൂണിഫോം ധരിച്ച് ക്ലാസ് റൂം കാണാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചു, പക്ഷേ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത് എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തി. The classroom was busy with new kids and activities, and the teacher's smile helped me feel better. Making friends was fun, but I also missed home. നിരവധി പുതിയ കുട്ടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ക്ലാസ് റൂം തിരക്കിലായിരുന്നു. ടീച്ചറുടെ പുഞ്ചിരി എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രസകരമായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഗൃഹാതുരത്വം തോന്നി. It was a day of mixed feelings, showing me that starting something new can bring happiness and a bit of longing. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നത് സന്തോഷവും അല്പം ആഗ്രഹവും നൽകുമെന്ന് കാണിക്കുന്ന സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത്. It taught me that change brings different emotions, feeling sad about what's behind and hopeful about what's ahead.
മാറ്റം വ്യത്യസ്തമായ വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് സങ്കടവും വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയും തോന്നി. Next activity. Dry your tears and face life joyfully, said the woman. These words comforted the narrator. What would be the likely conversation between the boy and the woman? കണ്ണുനീർ തുടച്ച് ജീവിതത്തെ സന്തോഷത്തോടെ നേരിടുക, ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. ഈ വാക്കുകൾ കഥാകാരനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ആൺകുട്ടിയും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്തായിരിക്കും? Why do we have to be here? I miss home. നമ്മളെന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് വീട് മിസ് ചെയ്യുന്നു. School is a place to learn and make new friends. It's a new adventure. സ്കൂൾ പഠിക്കാനും പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതൊരു പുതിയ സാഹസികതയാണ്. But it's scary. I don't know anyone. പക്ഷേ എനിക്ക് പേടിയാണ്. എനിക്ക് ആരെയും അറിയില്ല. You'll find friends soon. Dry your tears and face life joyfully. There's so much to learn and enjoy here. നീ ഉടൻ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തും. നീ കണ്ണുനീർ തുടച്ച് ജീവിതത്തെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുക. ഇവിടെ പഠിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ധാരാളം ഉണ്ട്. Will it be fun? രസകരമാകുമോ ഇത്? Yes, you'll see. Embrace each day with a smile, and you'll find joy in learning. അതെ, നിനക്കു കാണാം. ഓരോ ദിവസവും പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുക, പഠനത്തിൽ നിനക്കു സന്തോഷം ലഭിക്കും. ഹാഫ് എ ഡേയിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പൂർത്തിയാവുകയാണ്. തുടർന്നും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.